برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله رب يسر أكبر ولا الله تعسر، أكبر رب الله يسر ولا أكبر تعسر، الله أكبر رب يسر الله ولا أكبر تعسر، رب الله تمم أكبر بالخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله والصلاة أكبر والسلام الله على أكبر رسول الله الله أكبر سيدنا الله أكبر ومولانا الله محمد أكبر ابن عبد الله الله أكبر وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر،
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ta'lim di masjid kita ini, berniat beriktikaf. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembahasan baru terkait kajian kita tentang fikih. Kita sudah menyelesaikan 1/4 dari permasalahan fikih.
diawali dengan permasalahan ibadah. Seperempat berikutnya terkait tentang muamalah. Seperempat berikutnya terkait tentang munakahah. Seperempat terakhir adalah terkait tentang jarimah. Seperempat yang pertama adalah bagaimana kita mempelajari tentang cara kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah seperempatnya itu terkait tentang ibadah. Dan kebanyakannya di sana adalah terkait antara kita dengan Allah. Berwudu, istinja, tayammum, sholat, zakat, walau pada prakteknya antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Ada juga tentang haji, ada juga tentang kifayah, dan ada juga terkait tentang sedekah dan lain-lain. Terkait tentang sholat, puasa di antaranya. Itu adalah seperempat pertama dari pembagian keseluruhan tentang fikih. Dan saat ini kita akan masuk, kalau tadi antara kita dengan Allah, sekarang adalah al-mu'amalatu fima bainana. Bagaimana interaksi kita, hubungan kita antara kita dengan sesama, yang itu juga menjadi jalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu adalah bab tentang muamalah. Bab tentang muamalah yang nanti secara spesifiknya pembahasan tentang muamalah adalah terkait tentang jual beli, terkait tentang hubungan kita dengan sesama, sedekah, hibah, hutang piutang. Jangan salah, Pak. Memberikan hutang kepada orang lain itu hukum dasarnya adalah sunnah. Tapi nanti ada di dalam kajian yang akan kita bahas nanti, Pak, dalam bab hutang piutang. Ada bab nanti kalau pian memberi hutang kepada orang itu berdosa kita. Haram hukumnya. Ada, Pak, ada kriteria. Jadi nanti kalau hukum itu secara taklifi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka dalam bab masalah hutang piutang misalnya, di bab muamalah nanti akan kita bahas. Hukum dasarnya memberikan hutang itu sunnah. Tapi nanti ada wajib, bila pian kada menghutangi, berdosa kita. Tapi nanti ada orang yang kalau kita hutangi, berdosa juga kita. Kan ada pertanyaan begini. Inya berjalan-jalan jer, update status, jalan sana, jalan sini, hutang belum bayar. Oh, hati-hati itu, Pak. Hati-hatinya bagaimana? Jangan-jangan kita yang salah. Pertanyaannya adalah, sudah jatuh tempo belum hutangnya itu? Kalau belum jatuh tempo, santai. Karena ada pembahasannya secara khusus. Itu antara kita dengan sesama. Dan ini para jamaah harus dipelajari secara komprehensif. Ada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita, tapi kalau ditelaah lebih jauh ternyata bisa jadi masalah. Contoh dalam keseharian. Siapa yang sering bilang, minjam pulpen lah gitu. Minjam kalau pinjam itu, Pak, itu ada dua. Ada disebut dengan ariyah, pinjam meminjam. Kalau pian minjam, barangnya harus balik. Ada nanti yang disebut dengan qard. Kita meminjam sesuatu, tapi yang balik bukan barangnya, tapi senilai dengan barang itu. Duit itu nah kita pinjam. Yang balik itu duitnya kah atau nilainya kah? Kalau duitnya yang balik, lembarnya harus sama, nomor serinya harus sama. Pas balik duitnya, kenapa nih nomor serinya kada sama aja? Itu namanya ariyah, Pak. Yang balik itu bendanya. Nah sekarang masuk di mana? Kalau kita bilang minjem pulpen lah aja. Pertanyaannya pas kita bilang minjem pulpen lah, baliklah pulpennya, Pak. Balik. Tapi ada yang tidak balik ya, Pak? Apa, Pak? Terus kita bilang
enggak apa-apa. Ikhlas saja orangnya. Wah, kalau pian sudah belajar fikih muamalah Pak, maka perlu belajar. Jangan disulit-sulitkan, ntar santai Pak. Nanti kalau kita bilang minjam pulpennya lah, minta halal tintanya. Minjam sepeda motor lah. Nah, minjam sepeda motor. Minjam itu full tank lah. Sekali balik, sebaris saja lagi. Sebaris lagi. Itu pinjam kah? Minta kah sebetulnya? Kayak Bapak. Nah, minjam sekaligus minta. Jadi bebujur ini, minta kah minjam? Nah, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, kalau pinjam paham-paham lah. Itu artinya Bapak, bila pinjam sepeda motor paham-paham lah. Artinya, baik. Minjam itu Pak, mililiter dari bensinnya itu jelas. Garisnya, aku jar supan di minjam pertama semalam disambat sidin. Sekarang aku garisin. Pinjam, balikan Pak, dengan mililiter yang sama. Begitu balik, masih tetap ngomel Pak, yang punya sepeda motor. Tidak paham orang ini. Rupanya minta apa orang ini sebenarnya Pak? Kalau pian minta lebih kan Pak, lain lagi akadnya. Begitu pinjamkan yang ketiga kalinya, dikosongkan cuma satu aja lagi nah. Pas balik full tank, senyum yang punya sepeda motor. Nah kayak ini maksudnya. Itu lebihnya itu Pak. Lebihnya itu. Apa yang lebihnya tuh? Akadnya tuh apa? Karena kalau akadnya pinjam, maka dikembalikan dengan jumlah yang sama. Itulah salah satu fungsi daripada belajar fikih muamalah. Supaya kita bisa menelaah, meneliti mana yang boleh buat kita, mana yang tidak boleh buat kita. Ada hal-hal Pak yang menjadi penting buat kita untuk dibahas. Yang ternyata dalam kehidupan keseharian kita, itu sudah jauh diatur oleh fikih, tapi tidak kita laksanakan, ternyata jadi masalah. Ini bukan tentang memperumit, bukan malah. Cuma dalam fikih muamalah itu aturannya ada. Makan itu bagusnya bayar bedahulu kah, bayar bedudi. Ya. Pian pernah lah menerima jasanya duluan, tapi membayarnya belakangan tanpa tahu berapa harganya. Berapa nih Om? Sudah, gampang aja. Itu bahaya tuh Pak. Bahaya. Om, saya mau ke sana. Berapa? Gampang aja, naik aja dulu. Berapa Om? Kayak biasa. Berapa Om? Udah, naik aja. Naik. Begitu sampai, berapa Om? 400.000. Hah? Nah, kayak gimana? Jadi makan, bayar bedulu kah? Bayar bedudi kah? Bayar duluan. Dan di merek-merek besar justru memang itu dipakai. Bayar bedulu. Kalau kita bayar duluan itu Pak, jelas harganya berapa, amnya berapa. Maka fungsi belajar fikih muamalah adalah menghindari potensi pertikaian yang akan terjadi di belakang. Jelas di depan itu berapa. Sama kayak tadi. Pian jasa transportasi itu paling bagusnya itu bayar di depan kah, bayar belakang. Bisa lah Pian naik pesawat. Kayak aja lah, bila sudah sampai hanya aku bayar ya. Bisa Pak? Mana bisa? Bayarnya duluan. Dan itu dalam klausulnya Pak. Kalau Pian baca lebih kan, terperinci kan. Pian bayar segini, layanannya itu buat apa? Buat ini. Cuma kita tuh malas baca. Oh. Ini buat ini berapa, buat ini berapa, buat ini berapa. Buat asuransinya berapa. Baik. Satu, kenapa belajar ini menjadi penting? Untuk menghindari potensi pertikaian yang terjadi di belakang. Yang kedua, belajar ini juga menjadi penting tentang fikih muamalah ini. Ini mungkin Allah alam. Yang pernah mengkaji fikih muamalah kan sudah ini Pak? Hadiah, hibah, atiyah, jual beli, hiwalah,
pindahan hutang piutang. Karena kalau lebih jauh Pak, mudharabah, murabahah, musaqah, syirkah. Sudah pernah Pak dikaji di sini? Sudah. Sebagian, berarti sudah ada ahlinya sudah di sini. Yang berikutnya adalah kenapa kita harus belajar seperti ini? Supaya pian tahu Pak, harta yang masuk ke tempat kita itu harta yang mana? Jadi nanti ada yang dibungkus dengan fikih seakan-akan itu halal, tapi apakah itu sebenarnya halal atau haram? Contoh, menerima hadiah itu bolehlah para jamaah. Nanti ada bab kita nih hadiah. Pak, ulun hendak berhadiah dengan pian. Hadiahnya bahaji 5 orang gratis tahun depan dan sebuah mobil. Uang tunai gasan pian 2 miliar. Kira-kira pian diberi duit seperti itu, bertanya atau kada berjawab? Pertanyaan pertama, diterima kakak dulu Pak? Hadiah nih Pak. Hadiah. Ini yang berdiam ini terima kakak nih Pak. Ulun yakin Pak, pian berdiam itu kenapa Pak? Karena pasti bertanya, itu hadiah buat apa? Nah, kalau pian di kantor, duduk, dan pian itu sebagai pemangku kebijakan untuk mengatakan iya atau tidak terhadap sesuatu. Tiba-tiba ada orang datang pada pian, nyulun bahadiah gasan pian, bahadiah. Terima atau kada Pak? Sekali lagi ini bukan dalam tahapan ya Pak, dalam hukum positifnya kita, tapi dalam hukum Islam bolehkah diterima hadiahnya? Boleh Pak? Baik. Pian cari redaksi hadisnya. Nah, hadisnya itu disampaikan dari sahabat Ibnu Lutbi. Diperintahkan oleh Nabi dalam menjalankan tugasnya secara resmi dari pemerintah saat itu oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan hak terkait tentang zakat. Rupanya dalam mengumpulkan zakat itu, dalam melaksanakan tugas zakat itu, beliau diberi hadiah. Lalu ujar beliau Ibnu Lutbiyah pada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadali, ini hadiah gasan ulun ketika ulun melaksanakan tugas ulun, dan ini tugas ulun melaksanakan yang ngumpul zakat tadi itu. Nabi itu Pak langsung naik ke atas mimbar. Padahal bahasanya apa Pak? Hadiah atau pemberian biasa. Apa kata Nabi? Singkatnya kata Nabi, saya sudah perintahkan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas, tiba-tiba dia mengambil dengan pemberian-pemberian itu. Kata Nabi SAW, apa yang dia terima itu akan dia angkut di bagian punggungnya pada saat hari kiamat. Walaupun disebutnya dengan hadiah. Makanya nanti dalam konsep qawaidnya Pak, yang dilihat itu adalah fakta lapangannya. Fakta lapangan itu Pak, berarti secara komprehensif. Maka kita perlu bertanya, ini orang ini bahadiah gasan kita, buat apa? Buat apa Pak, pian beri hadiah ini? Pada apa? Ini ikhlas Pak, lillahi ta'ala. Wah, kalian besok datang Pak, dengar-dengar ada gak Pak? Bisakah kita ini dibantu? Nah, bisa dipahami Pak Raja? Itu salah satu. Baik, yang kedua, supaya harta yang masuk ke kita itu, kita bisa ngebedakan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak mana yang halal, mana yang haram. Pak, ini untuk buka puasa di masjid. Bolehlah dibawa pulang beraja. Nih. Kepada bapak dan ibu fulan, ibu fulan dan hajah fulan, undangan dan keluarga. Datang sidin ke undangan. Suami, istri, anak ber-9, keponakan ber-7, kai, nenek, semua keluarga. Kan dan keluarga tadi ceritanya. Kayak apa tuh Pak? Boleh. Begitu sampai ke undangan, aku bungkus lah aja.
Tuh kayak gimana? Tuh. Maka untuk bisa menjadi penjelasan buat kita mana yang halal buat kita, mana yang tidak halal buat kita. Makanya penting belajar fikih muamalah. 2. Yang ketiga, kenapa pembelajaran fikih muamalah ini menjadi penting? Supaya ketika berbicara tentang akad itu, Pak, atau sesuatu yang terkait dengan fikih muamalah, paham bedanya. Pian kalau ditanya nih hari ini. Tapi singkat dulu pernah jelaskan apa? Kotak yang lewat di depan kita itu namanya kotak apa, Pak? Kotak infak kah? Sodakoh kah? Atau kotak wakaf lah? Kotak apa, Pak? Maghrib tadi ada lewat kah di depan pian, Pak? Ada. Nih. Pertanyaan yang kedua, diisi kah, Pak? Nah, diisi, alhamdulillah. Yang ketiga, sempatkah melihat apa namanya itu, Pak? Yang lewat itu? Nama kotaknya itu apa namanya? Nah, memang yang paling aman itu tulisannya kotak amal itu paling aman sudah. Karena ada yang bahas lagi sudah, Pak. Nah, yang ketiga, fungsinya kita belajar ini adalah supaya bisa bedakan antara akad-akad itu. Mana yang namanya infak, mana yang namanya wakaf, mana yang namanya sodakoh. Ada orang datang ke pian, Pak, infaknya, Pak. Nah, disini, mohon maaf lah, aku mau sodakoh aja di sini. Apa, Pak, bedanya infak dengan sodakoh? Bila infak itu berbagi aja, bila bersodakoh itu memberi, sama aja tuh, Pak. Baik, singkat ya, Pak, karena bukan ini. Saya ingin hanya menyampaikan bahwa fikih muamalah itu sangat luas, sampai punya terminologi yang ditempatkan tuh masing-masing. Kalau yang namanya infak, itu harus ada real, bendanya itu ada. Itu infak. Artinya berbagi kepada orang lain, tapi real bendanya ada. Maka berarti, mungkinkah kita berbagi dengan orang lain tanpa ada bendanya? Mungkin. Apa, Pak? Contohnya berbagi kepada orang lain, tapi bendanya ada tidak? Bagi apa, Pak? Bagi senyuman, Pak. Senyum lawan orang itu kira-kira sodakoh lah para jemaah. Sodakoh. Adalah bendanya kira-kira. Ada. Bisa dilihat, iya. Tapi membahagiakan bagi orang yang menerima. Apalagi, Pak? Memberi yang tidak kelihatan. Banyaklah. Sementara yang namanya infak itu kan derivasinya, Pak, nunfa dan kof. Dia juga diambil dari asal kata nafkah. Makanya memberikan nafkah itu bolehlah dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak boleh, Pak, harus real ada. Bini betakun. Bini itu bertanya, Pak, hari ini nafkahnya apa? Nafkahnya hari ini mah pakai cinta dan kasih sayang. Bisa lah, Pak? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena nafkah itu harus ada bendanya. Sekali duhur datang buka tudung saji, mah makanannya mana? Hari ini kita makan pakai cinta dan kasih sayang, Pak. Ada kelihatan ini. Maka harus ada real bendanya itu. Oke. Apa perbedaan antara hadiah dengan hibah? Aku bahadiah, nah ya. Wah, jangan, Pak. Ulun maunya pakai hibah aja. Nah, emang apa bedanya antara hadiah dengan hibah? Itu beda, Pak. Dan itu punya penempatannya masing-masing. Nanti kita akan kaji dalam kajian fikih muamalah. Itu diantara fungsinya pada jangan kita belajar kemana. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dulu ini perkataan sini yang sangat terkenal, Pak. Ujar Sidin, la yabi' fi suqina illa man yafqah. Dalam riwayat yang lain, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Kata beliau, nih. Jangan ada yang berjualan di pasarku di sini. Di pasar kami, di pasar kami, kecuali orangnya sudah sangat paham dengan fikih
jual beli. Dan itu diawasi oleh beliau. Begini Pak, dalam teori ekonomi itu Pak, yang menentukan harga itu siapa Pak? Pasar kalau Pak? Pasar yang menentukan harga itu. Inilah. Bolehlah yang lain ikut campur dalam penentuan harga. Efeknya ketika harga itu ditentukan oleh pasar, bisa jadi harga itu terbentuk dengan cara alami, Pak. Apa contoh harga terbentuk dengan cara alami? Barangnya kurang, permintaannya banyak. Sementara dalam mendatangkan barang ini, itu perlu akomodasi yang banyak. Perlu biaya akomodasi yang banyak. Bisa jadi nggak harganya naik? Bisa jadi. Itu memang secara alamiah harga naik. Tapi pernahkah terjadi harga itu naik bukan secara alami, tapi memang dikumpulkan oleh seseorang. Jadi satu, semua ditumpuk. Kekurangan barang, dinaikkan harganya, baru dikeluarkan. Adalah yang begitu, Pak. Makanya kalau ditanya, dalam kita ya Pak, di zaman sahabat Umar itu Pak, jadi supaya begini Pak, supaya kita paham. Apakah beliau itu dalam mengawasi pasarnya itu sangat detail? Jawabannya ya Pak. Sampai penentuan harga pasar itu Pak, beliau bisa marah dengan itu. Jadi pernah di zaman beliau, nama sahabatnya saya coba catat tadi ya Pak. Dan ini bukan baku ya. Ada seorang yang di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu jualan, tapi jualannya itu dengan harga yang terlalu murah, Pak. Terlalu murah. Maka ditegur oleh beliau. Jadi ujar beliau di sini disebutkan, nah namanya yang jualan itu adalah Hatib bin Abi Baltah. Jual. Begitu jual itu, apa kata beliau? Karena jualnya itu di bawah harga pasar. Lalu ujar beliau, angkat dah harganya, normalkan kayak orang. Kalau enggak, pergi dari pasar kami di sini. Angkat harganya kayak orang atau keluar dari pasar kami. Lalu apakah setelah itu dipahami enggak boleh menurunkan harga? Dalam riwayat yang lain, Pak, beliau pernah menemukan orang yang di zaman beliau dijual dengan harga murah dan itu enggak ditegur sama beliau. Begitu ditegur, ya kamu jual harga berapa ini? Dijawab, namanya tadi disebutkan Al-Miswar bin Makhramah. Dijual dengan harga murah, Pak. Berapa murahnya? Modalnya dijual. Adakah orang berdagang jual modal, Pak? Ada apa aja, yang penting payu aja. Pakai modalnya jual. Ditegur oleh sahabat Umar. Kenapa pakai jual pakai modal? Tapi jawaban orang itu apa, Pak? Ini barang dihajatkan oleh orang banyak. Saya ini ingin bersodakoh dengan cara seperti ini. Jadi bukan mau ambil keuntungan, Pak. Ini orang lagi perlu-perlunya dengan barang ini. Ini kalau saya tahan, naik harganya. Udah saya jual modal aja, niat saya mau bantu orang. Nah, kalau begitu, dibiarkan oleh beliau. Makanya, di zaman Nabi SAW, beliau mengatakan, Sa'ir lana ya Rasulullah. Harga naik, tiba-tiba kata para sahabat, ya Rasulullah, tentukan harga. Kata Nabi, saya tidak berani tentukan harga. Karena tadi dikembalikan kemana, Pak? Dikembalikan ke pasar. Artinya, Pak, nanti dalam teori kita belajar fikih muamalah ini, kita berbicara tentang hubungan antara penjual dan pembeli satu manusia dengan manusia yang lain. Jangan sampai dalam fikih muamalah kita itu memberikan kesan sekali aja, kata Bapak Jojar, sekali aja, pernah latihan Pak. Kan si Din itu sekali aja juga beli tempat kita, kada bakal balik lagi, kada Bapak Jojar. Jangan, Pak. Bicaranya dalam jual beli itu, Pak, tolong menolong. Bicaranya dalam jual beli, Pak, itu muamalah. Bicaranya dalam jual beli memberikan farah, Pak, senang kepada orang yang melakukan muamalah dengan kita. Itu diantara pentingnya belajar fikih muamalah. Makanya diajarkan dulu dengan fikih muamalah sebelum terjun dalam fikih muamalah berdagang misalnya. Baik, untuk di kajian kita yang pertama, insya Allah nanti kita akan bahas tentang kitabul buyu' atau bab yang membahas tentang jual beli. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, para jamaah yang dirahmati Allah,
Ada pertanyaankah terkait tentang fikih muamalahnya? Sebelum masuk ke bab bayar atau buyu atau jual. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak, Pak. Ada, Pak. Mic-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah hukum jual beli Ustaz. Emang belum dibahas, cuma kita mendahului ini. Umumnya di Kaltim dengan Kalsel itu beda memang masalah hukum jual beli ini. Kalau di sana kan rata-rata apa gitu semuanya itu jual lah. Nah, kalau sini kan di Kaltim ini umumnya jarang begitu. Nah, jadi kita kan wasodungkan di sini di Samarinda nih belilah. Kadang-kadangnya heran apa maksudnya ini nih. Karena ya ada jual muslim, ada jual non muslim. Jadi kira-kira misal kita beli aja ini kalau jawabannya terima kasih, apakah itu masih sah hukumnya? Baik. Biasanya kalau orang Banjar itu kalau lagi beli, selesai beli dia bilang apa, Pak? Tukarlah. Yang enggak paham, Pak, langsung jawab, Anda jual, saya beli, Pak. Tukarlah, jual lah, gitu kan. Oke. Karena begini, Pak. Nanti kalau buka dalam apa sih definisi daripada jual beli? Biasanya, Pak, kata awalnya itu adalah jual beli itu adalah aqdun muawadhatun. Dan sampai akhirnya. Cuma di awalnya mengatakan itu akad, Pak. Berarti kalau akad konsekuensinya ada ijab sama ada qabul. Ijab sama qabul. Nikah itu ada ijab qabulnya lah, Pak. Ada. Bisa lah. Coba lu bertanya. Pernah latihan ketika jual beli, Pak? Diam-diaman aja, Pak. Datang, masuk, taruh duit, ambil barang. Yang jual kesel juga, ambil duitnya, set, sudah. Itu kalau nikah kayak gitu kira-kira bagaimana, Pak? Selesai lah kira-kira begitu, Pak. Maka karena dia akad, konsekuensinya harus ada ijab sama qabul. Ijabnya, qabulnya, biasanya yang tadi disebutkan dengan cara penjelasannya, Pak. Nah nanti dalam, artinya begini, ijab dan qabul itu dideskripsikan dengan cara saya jual ya, kemudian saya beli. Nah cuma nanti kita akan sampai, Pak, di pembahasan. Apakah harus disyaratkan ijab dan qabulnya itu dengan kata-kata seperti itu? Atau bisa dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan bahwa jual belinya itu antarodin. Yang jual ridho, yang beli ridho. Maka bisa jadi nanti, Pak, bukan dengan kata saya jual atau saya beli, tapi dengan kata yang lain yang menunjukkan dengan kata yang ridho. Pak, saya bawa ya, Pak. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Sama, Pak. Atau nanti menunjukkan dengan kata ridho. Pak, terima kasih ya, Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih itu, Pak, kalau pian paham, Pak. Terima dan dikasih, Pak. Terima dan dikasih. Cuma kebetulan dijadikan satu, terima kasih. Saya terima, ya saya kasih gitu. Saya terima barangnya, saya kasih duitnya. Anda terima sebaliknya gitu, terima dan kasih. Itu ya, Pak. Bisa jadi nanti penunjukan ridhonya itu bukan dengan kata, Pak, tapi dengan isyarat. Contoh, yang beli senyum, yang jual senyum. Tapi si Din itu memang tidak pernah bisa senyum. Nah ini ngalis dia susah. Atau saya ambil contoh yang susah ya, Pak. Yang beli itu, Pak, mukanya tuh jutek pokoknya, Pak. Hah. Yang jual karena kesal juga, Pak. Itu kira-kira ridho nggak sama-sama, Pak? Tetap sama-sama perlu barangnya ya, kan? Tapi tetap jadi nggak? Tetap jadi, Pak. Kenapa? Karena bukan tentang senyum atau tidaknya, tapi ini jadi nggak belinya gitu. Itu orang sudah jutek begitu, Pak. Kalau kita bilang nggak jadi,
Wah, tambah parah Pak, lebih baik jadi kan kalau begitu. Kesimpulannya, ijab dan qabul itu disyaratkan dalam akad karena di akad. Cuma nanti deskripsi, interpretasi dari ijab qabulnya bisa jadi dengan kata yang tadi disebutkan atau bisa jadi dengan kata yang lain yang menunjukkan ridho atau dengan tindakan yang lain. Allah. Gitu Pak. Ada lagi? Jadi kita ini banyak yang punya kos. Ini kos-kosan ini masuk kategori baru atau masuk kategori lain? Itu bagaimana dengan tadi? Baik, alhamdulillah. Jadi di sini banyak yang punya kos-kosan. Ulun doakan mudah-mudahan kos-kosannya berkah. Mudah-mudahan kos-kosannya bertambah. Amin. Jangan lupa bayar zakatnya para jemaah. Ada zakatnya kah itu Pak? Seingat ulun pernah jelaskan di sini Pak, zakat kos-kosan. Inilah bulan puasa, ingat ulun zakat kos. Baik. Kos-kosan itu dalam akad termasuk dalam akad apa Pak? Kos-kosan itu termasuk dalam akad ijarah atau akad sewa menyewa. Sewa menyewa berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan uangnya, yang lain menerima dengan manfaatnya, tapi tidak memiliki barangnya. Ya kan? Rumah itu hanya dimanfaatkan, mengambil keuntungan kemanfaatan bagi si penyewa. Apa akad yang berlaku di sana? Jual beli? Tidak. Tapi akadnya adalah sewa menyewa. Ada aturankah dalam sewa menyewa? Ada, Pak. Contoh, kalau terjadi kerusakan, siapa yang ganti? Siapa Pak? Ganti. Nah, tergantung kerusakan ya Pak. Siapa yang melakukan kerusakan ini? Itu dibahas Pak. Makanya pembahasannya, akadnya itu, iyatnya itu, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab boman, sistem pengganti atau amanah. Itu ada pembahasan sendiri. Cuma kalau Bapak tanya, akadnya apa di sana? Apakah jual beli? Enggak. Karena kalau jual beli Pak, maka kita akan ambil barangnya, kita juga akan ambil manfaatnya. Nanti ada yang disebut dengan sewa menyewa, yang kita terima cuma manfaatnya dari si penyewa, dari yang memberikan sewa. Yang menarik nanti Pak, dalam akad sewa menyewa itu ada. Begitu selesai waktu penyewaan, barang harus dikembalikan kan pada jam. Tapi nanti ada Pak namanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Sewa menyewa, tapi ujungnya Pak, barangnya bisa dimiliki. Sudah Pak, nanti kebingungan itu. Disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Itu biasanya hilah Pak, hilah fikih. Oke, sistemnya adalah sewa menyewa. Ada caranya, ada akadnya, ada syaratnya, ada. Bapak kalau sudah tahu orang yang menyewa ini pasti akan dipakai buat yang kurang baik, boleh nggak kita sewakan Pak? Kan ada tuh yang sistemnya, yang penting berapa sewanya Pak? 1 juta. Ulun sewalah selama setahun. Baik. 2 juta setiap bulannya. Tapi tolong ulun jangan diurusi. Apapun yang ulun kerjakan. Boleh nggak begitu Pak? Bisa. Ini yang paling sering kejadian nih para jamaah. Yang namanya sewa menyewa Pak, itu sudah diatur aturan berapa lama kita akan menyewanya. Dari mana aturannya itu? Kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini ulun ulah pusing sedikit ya Pak. Di hukum perdata itu ada namanya fakta sunt servanda. Apa yang pian sepakati Pak antara si penyewa dan yang memberikan sewa itu adalah merupakan suatu aturan hukum. Tak boleh dilanggar.
Maka kalau pian sudah menyewakan tempat kepada orang lain, disewa orang selama 1 tahun, sudah dibayar, boleh pian Pak, di tengah jalan karena melihat sewa tempat itu rame, orang usaha itu rame, anulah sampai setengah tahun aja ya, saya mau pakai tempat ini. Mundur orang dari itu, habis itu Bapak jualan di tempat itu, boleh nggak Pak? Kan prestasi itu Pak, nggak boleh. Sudah dibayar, akadnya 1 tahun, gara-gara melihat orang ramai, diapainnya Pak? Kerja jadi setahun lah, 6 bulan aja, sudah ketransfer duitnya aja, sudah aku transfer. Mana bisa? Setahun. Nah itu aturan dalam sewa menyewa. Apa yang disepakati, berapa lamanya, maka itu harus menjadi suatu aturan. Nanti banyak Pak permasalahannya Pak. Bolehkah ada perubahan harga di tengah jalan? Itu masalah. Bolehkah pemberhentian penyewaan di tengah jalan? Itu masalah. Tidak bisa Pak sembarangan dalam sewa. Itu apa ya? Cuma kalau ditanya pertanyaan, akadnya apa? Bukan jual beli Pak, tapi sewa. Ya Allah. Ada lagi para jamaah? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kalau seandainya kita membeli daging, kan ayam dan lain sebagainya, sapi, dagingnya itu, kan kita tidak melihat dia cara motongnya seperti apa. Nah, bahkan saya pernah melihat potong ya sembarang aja yang mereka potong itu. Apakah halal aja untuk kita konsumsi itu, daging itu yang kita beli? Nah, terus kedua, kalau misalnya kita beli daging, terus berbeda akidah, itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Jadi membeli sesuatu, ini pentingnya belajar fikih muamalah, supaya makan yang masuk ke tempat kita itu sesuatu yang halal. Maka kalau kita membeli sesuatu makanan misalnya, apakah kita harus memperhatikan bahwa makanannya itu disembelih dengan cara yang halal? Saya jawabnya Pak, iya. Iya. Makanya nanti Pak, penyembelihan itu ada standarisasinya Pak. Juleha ya, juru sembelih halal. Ada penyembelihan yang sudah bersertifikat itu ada. Pian beli yang pernah berbungkus ada Pak? Ada. Yang harus pian perhatikan untuk menjamin kehalalannya. Ada enggak tulisan halalnya itu di sana? Nah itu kalau belinya di supermarket. Kalau belinya di tempat-tempat yang biasa Pak, kita cukup memperhatikan selama ini yang dia sembelih itu disembelih dengan cara yang benar atau tidak. Kalau pian sudah melihat kebiasaan yang dilakukan, dia menyembelih sudah dengan cara yang benar, 1, 2 di belakangnya, itu disembelih, itu sudah cukup Pak. Apakah setelah itu kita harus setiap hari beli ayam tempat dia? Apakah setiap hari kita harus melihat dia cara nyembelih Pak? Jawabannya enggak. Enggak. Begitupun sebaliknya Pak. Apakah si penjual itu harus memastikan bahwa uang kita itu dari uang yang halal? Tidak selesai Pak, jual beli kita Pak. Pak ini uangnya beli Pak. Sebentar Pak. Ini uang ini Bapak dapatkan dari mana ini? Bapak ini, nah kan tidak selesai Pak. Gitu. Nah, jadi jawabannya, kalau beli daging bagaimana Pak? Bapak cukup melihat kebiasaannya Pak. 1, 2, atau 3 kali. Ketika nyembelih itu, sudahkah disembelih dengan cara yang benar? Maka kalau sudah disembelih dengan cara yang benar, berikutnya, apakah kita harus memperhatikan sampai bangun kita ke tengah malam, datang ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Saya mau melihat Bapak ini nyembelih. Tidak perlu Pak. Tidak disuruh sampai seperti itu. Jadi jawabannya, bagaimana dengan daging yang kita beli? Cukup Bapak lihat kebiasaan dia menyembelihnya. Apakah disembelih dengan cara yang baik atau tidak? Kalau tidak lihat cara nyembelihnya Pak, maka lihat dari potongan hasil dagingnya. Kan udah kelihatan kan Pak? Kalau beli ayam kelihatan nggak di sini Pak? Beli ayam kelihatan Pak di sininya? Kelihatan kan? Kalau sudah kelihatan Pak, sudah cukup. Apakah harus sampai ke dalam-dalam? Jawabannya tidak. Ke dalam-dalam tuh seperti sampai ke dalam tidak. Itu ya Pak ya? Kalau yang berikutnya, bagaimana membeli dari yang non-muslim? Syafi'iyah mensyaratkan bahwa yang menyembelih itu harus muslim. Nanti dalam adab yang lain, itu diperbolehkan yang menyembelihnya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab. Tapi ahlul kitab yang mana? Nah, ini pembahasannya akan jadi lebih panjang. Maka baiknya beli saja daging yang disembelih dengan cara yang halal.
Itu ya Pak ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Banyak kan masalahnya Pak? Fikih muamalah ini masalahnya banyak Pak, karena dia merupakan kejadian sehari-hari. Baik, silahkan ini pian bawa bulik sebagai pertanyaan. Apa hukumnya pian ke masjid, selesai ke masjid hilang sandal. Habis itu sandal siapakah dipakai pian bawa balik ke rumah? Nah itu hukumnya apa itu Pak? Insya Allah orangnya ikhlas saja dia. Sekalinya sidin cari juga sandal ini Pak. Nah itu apa hukumnya itu para jemaah? Itu silahkan disimpan untuk bahasan dia akan datang saja. Kalau ada yang sampaikan salah, kurang teman tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum